विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियोनी अंदर जे BSM थी प्रथम गौण संस्कृत साहित्य विवेचन शास्त्र पेपर है एमां अलंकार विषे माहिती मेळवीशुं। तो तेमां जोईए रूपक अलंकार, जेनी व्याख्या है तद रूपकम भेदोयः उपमानोपमेययोः। तेनो अर्थ है जेनो भेद, तदरूपक अभेदो एटले के जेनो भेद रखायो नथी तेवा उपमान उपमेयना एटले के अति साम्यने लीधे, उपमान अने उपमेय छे एना अति साम्यने लीधे, बेनामां सरखापणाने लीधे जेमां भेद एटले के जेमां तफावत नथी, जे अभेद छे जेनो अभेद कहेवामां आवे ते रूपक छे। एना उपमान अने उपमेय वच्चे अति साम्यनो एटले के बंनेमां सरखापणुं छे जेमां कोई पण प्रकारनो तफावत नथी, तेने रूपक अलंकार कहेवामां आवे छे। विवरण: रूपक अलंकार साधर्म्यमूलक छे। ज्यारे उपमेय उपमान वच्चे संपूर्ण रीते अभेद कल्पवामां आवे त्यारे रूपक बने छे। शुं कहे छे अहींया के उपमान अने उपमेय वच्चे संपूर्ण रीते अभेद एटले के जेमां कोईपण प्रकारनो भेद कल्पवामां आवेलो नथी, कोईमां तफावत कल्पवामां आवेलो नथी के संभावना पण करवामां आवेली नथी, त्यारे रूपक अलंकार बने छे। रूपकमां उपमेय उपमान वच्चे अत्यंत सादृश्य होय छे। रूपकमां उपमेय अने उपमान वच्चे सादृश्य संबंध होय छे, अत्यंत नजीकनो संबंध होय छे। अभेद अने आरोप ए तेना मूलभूत तत्वो छे। रूपकमां उपमेय उपमान वच्चेना भेदने छुपाववामां आवतो नथी, पण उपमेय अने उपमान अलग अलग शब्दथी कहेवामां आवे छे। शुं कहे छे बंनेमां सरखापणुं छे, एनो भेद छे छुपाववामां आवतो नथी, पण तेम छतांय अलग अलग शब्दथी कहेवामां आवे छे अने बंनेमां सरखापणुं पण छे। आमां साधर्म्यनो पण उल्लेख करवामां आवतो नथी। प्रकारो: मम्मटना मते रूपकना 8 भेद छे। रसना मल्ला रूपक जेवो ज होवाथी मम्मट तेनो अलग प्रकार गणता नथी, छतां अलग उदाहरण तो आपे छे। जो अहींया शुं कीधुं छे के मम्मटेना 8 प्रकार 8 भेद छे एवुं कहे छे, प्रकार छे एवुं कहेता नथी, पण तेम छतां एना अलग अलग प्रकार न गणता होवा छतां तेना अलग अलग उदाहरण तो आपे छे। तो एना आपणे विवरण जोईए, एना प्रकारो केटला पड़े छे ने पेटा प्रकारो केटला पड़े छे। तो रूपक जेना मुख्य 3 प्रकार छे, सांग रूपक, निरंग रूपक अने परंपरित रूपक। जेमां सांग रूपक एना पेटा प्रकार छे समस्त वस्तु विषयक सांग रूपक अने एकदेश विवर्तित सांग रूपक। बीजું छे निरंग रूपक, जेना पेटा प्रकारो 2 पड़े छे, शुद्ध निरंग रूपक अने माला निरंग रूपक। अने त्रीजुं छे परंपरित रूपक, जेना पेटा प्रकार अने एना पण पेटा प्रकारो छे। एमां श्लिष्ट परंपरित अने अश्लिष्ट परंपरित। एमां श्लिष्ट परंपरितना पण पेटा प्रकार छे, शुद्ध श्लिष्ट परंपरित अने माला श्लिष्ट परंपरित। एवी ज रीते अश्लिष्ट परंपरितना पण रूपकना प्रकारो छे, शुद्ध अश्लिष्ट परंपरित अने माला अश्लिष्ट परंपरित। हवे आपणे एना उदाहरणो जोईए। जे 8 प्रकारो जे आपेला छे अथवा तो 8 भेद जे रूपकना आपेला छे मम्मटे, एने उदाहरण सहित एने जे समजावेला छे एना उदाहरण आपणे जोईए। तो पहेलुं छे समस्त वस्तु विषयक सांग रूपक, जेनुं उदाहरण छे ज्योत्स्ना भस्म धूरण श्लेषण। बीजुं छे एकदेश विवर्तित सांग रूपक, यश रजान्तः पुरे रिपुसेन। 3 शुद्ध निरंग रूपक, एमां कुचडी इव अंगानी प्रेमालिनी काम। चौथुं छे माला निरंग रूपक, एनुं उदाहरण छे सौंदर्यस्य तरंगिणी सा प्रिया। नंबर 5 शुद्ध श्लिष्ट परंपरित, एनुं उदाहरण छे आलौकिक महालोक कलिकंद। छठ्ठुं प्रकार छे माला श्लिष्ट परंपरित रूपक, जेनुं उदाहरण छे आलानम जप कुंजर भुज। नंबर 7 शुद्ध अश्लिष्ट परंपरित रूपक किसलय
કહે મદન. નંબર 8 માલા અશ્લિષ્ટ પરંપરિત રૂપક, જેમાં વિધ્ના સહસ કિયા અને છેલ્લે એનું સમાપન અથવા તો ઉપસંહાર. કાવ્ય પ્રકાશ ઉલ્લાસ 10માં મમ્મટે આ પ્રમાણે રૂપક અલંકાર પ્રકારો અને ઉદાહરણ સહિત વર્ણવેલ છે. મમ્મટે આ અલંકારો જે છે એ ઉલ્લાસ 10માં ઉદાહરણ સહિત એને વર્ણવેલા છે. તો આ અલંકાર છે એ આપણો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. અલંકાર જોઈએ અપનૂતિ અલંકાર, જેની વ્યાખ્યા છે પ્રકૃતમ યન્નિષિધ્યાન્યેત સાધ્યતે સા ત્વપનૂતિ. અર્થ, પ્રકૃતિ એટલે ઉપમેયનો નિષેધ કરીને તેના સ્થાને અપ્રકૃતિ એટલે કે ઉપમાનને સ્થાપવામાં આવે ત્યારે અપનૂતિ અલંકાર બને છે. આ શું કીધું છે કે ઉપમેયનો નિષેધ કરીને ઉપમાનની સ્થાપના કરવામાં આવે એટલે કે પ્રકૃત જે છે એની જગ્યાએ અપ્રકૃતિ એટલે કે ઉપમેયનો નિષેધ કરીને ઉપમાનની સ્થાપના કરવામાં આવે ત્યારે અપનૂતિ અલંકાર બને છે. તેનું વિવરણ જોઈએ. અપ પ્લસ હનુ એટલે કે છુપાવવું, અહીંયા ઉપમેયનો નિષેધ કરવામાં આવે છે, છુપાવવામાં આવે છે અને ઉપમાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે એટલે અપહનુનો અર્થ જ છુપાવવું એવો થાય છે. બીજું, આમાં ઉપમેયને છુપાવવામાં આવે છે, તેનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે. અહીં ઉપમેયના સ્થાને ઉપમાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. અહીં શું છે? ઉપમેયના સ્થાને, ઉપમેય તો છે પણ એના સ્થાને ઉપમાનની સ્થાપના થાય છે. અહીં ઉપમેયનો ઇનકાર જાણી જોઈને કરવામાં આવે છે. શું કે છે? અહીંયા ઉપમેય તો છે જ પણ તેમ છતાં જાણી જોઈને એનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે. ઉપમેયમાં ઉપમાનથી કલ્પના કરવાનો આધાર તે બે વચ્ચેનું સાદૃશ્ય છે. શું કે છે? અહીંયા ઉપમેય તો છે, એના ઉપર ઉપમાનનું સ્થાપવાનો છે એટલે કે અહીંયા ઉપમાન અને ઉપમેયથી કલ્પના કરવાનો આધાર, અહીંયા એવી કલ્પના કરીને જ ઉપમેયને ઉપમાન તરીકે સ્થાપવામાં આવે છે. તે બે વચ્ચે સાદૃશ્યનો સંબંધ છે. અહીં ઉપમેયનો નિષેધ કરવાથી તો ઉપમેયનું જ ગૌરવ વધે છે. શું કે છે? અહીંયા ઉપમેયનો નિષેધ કરવામાં આવે છે તેમ છતાં એનું જ ગૌરવ વધે છે. એ જ ચમત્કૃતિપૂર્વક ઉપમેય છે એ ચમત્કૃતિવાળું બને છે. હવે છે તેના પ્રકારો. મમ્મટે અપનૂતિના કોઈ પ્રકારો કહ્યા નથી, પણ તે જે રીતે વર્ણવે છે તે પરથી મમ્મટ અપનૂતિ 2 પ્રકાર માનતા હોય એમ લાગે છે. જો મમ્મટે અપનૂતિના કોઈ પ્રકાર આપેલા નથી પણ એને જે વિવરણ કરેલું છે એના આધારે એવું આપણે કહી શકાય કે એને 2 પ્રકાર પડતા હોય અથવા તો 2 પ્રકાર માનતા હોય એમ લાગે. તો એ 2 પ્રકાર છે શાબ્દિક અપનૂતિ અને આર્થી અપનૂતિ. તો પહેલું છે શાબ્દિક અપનૂતિ. એનું ઉદાહરણ છે અવાપ્ત પ્રાગલ્ભ્યમ ગાઢ મૂર્ષિ. તો એનો અર્થ જોઈએ. હે પાર્વતી, આ ચંદ્રનું કલંક નથી, એ તો ચંદ્રના વક્ષસ્થળ પર રતિ ક્રીડાથી થાકીને રજની રૂપી રમણી સૂતી છે. અહીંયા ઉદાહરણ છે. અહીંયા એનો અર્થ જોઈએ તો કે અહીંયા પાર્વતીની વાત છે કે હે પાર્વતી, ચંદ્રનું કલંક નથી, એ તો ચંદ્રના વક્ષસ્થળ પર રતિ ક્રીડાથી થાકીને રજની રૂપી રમણી સૂતી છે. જો અહીંયા ચંદ્ર ઉપર જે ડાઘ છે, ચંદ્ર ઉપર જે કલંક છે એને શું કીધું છે કે અહીંયા રજનીરૂપી એ ડાઘ નથી પણ એક રમણી સૂતેલી છે, કોઈ યુવતી છે એ સૂતેલી છે. સમજૂતી. જ્યારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઉપમેયનો નિષેધ કરવામાં આવે ત્યારે શાબ્દિક પ્રકારની અપનૂતિ બને છે. જો અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે ઉપમેયનો નિષેધ થાય છે, ખબર છે કે ચંદ્ર ઉપર કલંક છે તેમ છતાં રજનીરૂપી રમણી છે અહીંયા સૂતેલી છે એવું કહેવામાં આવેલું છે. અહીં કલંક એ ઉપમેય છે, તેનો નિષેધ છે. અહીં રજનીરૂપી રમણી રાત્રિ ઉપમાન છે. અહીં કલંકના સ્થાને ઉપમેય રજનીરૂપી રમણીની એટલે કે ઉપમાન પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. શું કે છે? કલંક જે છે, ચંદ્ર ઉપર જે કલંક છે અહીંયા રજનીરૂપી રમણી એવું સ્થાપન કરવામાં આવે છે, એની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. અહીં ઇનકાર કરવા માટે મન્યે એ શબ્દ સ્પષ્ટ વપરાયો છે, તેથી અહીં શાબ્દિક અપનૂતિ અલંકાર
બને છે. અહીંયા જે મન્ય શબ્દ છે એના આધારે કહી શકાય કે અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે શાબ્દિક અપનૃતિ અલંકાર બને છે. બીજું છે આર્થી અપનૃતિ. ઉદાહરણ: બત્ત સખી કાલકૂટમ. એનો અર્થ: મદને ભમરાઓના છળથી આમ મંજરી રૂપી બાણ ઉપર ઝેર જ મૂકી દીધું છે. હવે એની સમજૂતી જોઈએ. જ્યારે શ્લોકમાં છદ્મ, કપટ, કૈતવ, વપુઃ, પરિણામ, મિત્ર, આત્મા, નામ વગેરેમાંથી કોઈ શબ્દ દ્વારા નિષેધનું સૂચન થતું હોય ત્યારે આર્થી અપનૃતિ બને છે. આ ઉદાહરણમાં ભ્રમર ઉપમેય છે. તેનો નિષેધ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યો નથી, પણ શ્લોકમાં રહેલ છલ શબ્દના પ્રયોગથી ભ્રમરનો નિષેધ અર્થસૂચિત થાય છે. તેથી અહીં આર્થી અપનૃતિ બને છે. જો અહીં શું કીધું છે કે સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા નિષેધ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યો નથી, પણ શ્લોકમાં રહેલ જે છલ શબ્દ છે એના આધારે અહીંયા ભ્રમરનો નિષેધ થયેલો છે. અહીંયા શું કીધું છે કે જો મદને ભમરાઓના છળથી આમ્રમંજરી રૂપી બાણ ઉપર ઝેર જ મૂકી દીધું છે. અહીંયા એક ભમરાનો નિષેધ થયેલો છે શબ્દના પ્રયોગથી. છલ શબ્દ પ્રયોગ છે એના આધારે ભમરાનો નિષેધ થયેલો છે. તેથી અહીં આર્થી અપનૃતિ બને છે. બીજું ઉદાહરણ છે અમર્ષિ મિલા વણ્યા મૃત સરસિમ ઇત્યાદિ. તો તેની સમજૂતી છે. અહીં બીજા ઉદાહરણમાં રોમાવલી નથી પરંતુ ધૂમશિખા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. અહીં વપુઃ શબ્દથી કામાગ્નિની શાંતિનું સૂચન કરતી ધુમાડાની શેર નાભિરૂપી ધુમાડામાં અટવાઈ ગઈ છે. જો અહીંયા પણ શું કીધું છે કે અહીંયા રોમાવલી નથી, ધૂમશિખા એટલે કે જે ધુમાડો જે છે એ ધૂમશિખા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. કારણ કે અહીંયા એક વપુઃ શબ્દથી એટલે કે કામાગ્નિથી શાંત થયેલી જે યુવતી જે છે એનું સૂચન કરતી, એટલે કે ધુમાડાની શેર છે એ યુવતીની નાભિરૂપી એની નાભીની આજુબાજુ એ વીંટળાયેલું છે અને ધુમાડામાં જાણે કે અટવાઈ ગઈ હોય એવું બને તો ત્યારે પણ આર્થી અપનૃતિ અલંકાર બને. તો અલંકાર છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.